बहुत ही मेरे सत्कारयोग बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, नौजवान बेटियों, गुरु रूप साध संगत जी जो इतने अज इकट्ठे हुए ने, आओ पहला फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कोई लंबी गल नहीं तुहानू करनी है, पर तुहानू दसना है कि जमाने के हिसाब नाल किवें लोड़ां बदलदियां, जरूरतां बदलदियां। अज तो 100-125 साल पहला आप जी के बुजुर्ग मेरे परदादा जी उस वेले की लोड़ के नाल सिंह सभा लहर, बच्चियां की पढ़ाई, समाजा विच करोपियां आईयां होईयां सी। गुरु चरणों नाल लाण दे उपराले शुरू कीते सी। गुरुद्वारियां दे कब्जे हुंदे सी, वो कब्जे छड़ाए। बच्चियां की पढ़ाई वास्ते स्कूल कैरों च बनाया, जिस समय में बच्चियां नूं कोई पढ़ांदा नहीं सी। अज तक देखो बच्चियां बेटियां नालों वध एडमिशनां मिलदियां, उस जमाने च पढ़ांदा कोई नहीं सी। ते जे पैसे घट गए तो घर के गहने वेच के स्कूल की इमारत पूरी की। फिर जे टीचर ना मिली तो आप दी, मेरी परदादी जी होना ने, उन्होंने होर जिहड़े रिश्तेदार सन, सारिਆਂ ने आप पढ़ाई करके टीचर का एक रोल किया ते बच्चियां नूं पढ़ाया। क्योंकि बंदियां नूं तो पढ़ा रहे, टीचर रख नहीं सकते सी उस जमाने बीबियां ही पढ़ांदियां सी ते बीबियां कोई टीचर नहीं होंदियां सी। फिर उन्होंने आप पढ़ के फिर बच्चियां नूं पढ़ाना शुरू किया। वो उस जमाने की लोड़ सी। दादा जी हुणी अमरीका के पढ़ाई की, उत्थे गदर पार्टी का दफ्तर सेवा की। पहला गुरुद्वारा साहब अमरीका का स्टॉकटन दे विच जो पहला बनया, वो सेवा की। वो गुरुद्वारा अमरीका की थां 1924 की 25 दे विच अज तो 100 साल पहला गुरुद्वारा स्थापित किया। फिर होया भी देश की आज़ादी की लोड़ है, कानून जेलों कट्टन, जमीनां कुरकी कराने, जो कि कोई इलैक्शन होती सी, जो कि पता सी अंग्रेज छड़ जूगा, पर क्योंकि दिल दे विच सेवा भावना सी, देश भगती सी और अपने भैन भरावां दे नाल खड़न वास्ते इत्थे आके जेलां कट्टियां, जमीनां कुरकी कराइयां। फिर जमाना फिर बदलिया, आज़ादी हुई। उस तो बाद जिहड़ा चंगा पंजाब सी खेती वालों, वो पाकिस्तान नूं चला गया। इस पंजाब दे विच उस वेले ना वधिया ने, पंजाब दे विच जदों कारां नहीं होंदियां सी, ट्रैक्टर की बहुत दूर की गल सी। उस तो बाद बिजली नहीं हुंदी सी। बिजली भागड़ा ब्यास डैम बनिया, जो पंजाब हुंदा सी, उहदी बिजली दे नाल ट्यूबवैल लवाए। जे जमीन कट्टी हुई तो ही ट्यूबवैल लगे। फिर सी जी बी नहीं चंगा, फिर मैक्सीको तो बी मंगा के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित की, जिथे बीजा की रिसर्च हो सके तो किसानी को बढ़ावा मिल सके। खादा नहीं सी, खादा का प्लांट लगन लवाया कि पंजाब खाद, यानी कि पंजाब एक इहो जिहा उस वेले सूबा बनाता जिहदी इक्को ही एक सूबा सी देश दे विच, पंजाब हरियाणा हिमाचल जो इकट्ठा हुंदा सी, जिहदे विच किसानां दी जमीनां इकट्ठियां करतियां। अज तबादला करना होए ना तो पूरे पिंड जंग पै जाती है। उस जमाने पंजाब हरियाणा हिमाचल एक सूबा सी, जिथे कि भी सारे दे विच समुचे हरेक पिंड दे विच तबादले करा के खुशी दे नाल एक भी किसी थां ते रौला नहीं पिया ते हरेक जमीनां इकट्ठियां कीतियां। बिजली का बंदोबस्त किया, ट्यूबवैल लवाया, ट्रैक्टर के प्लांट लाए, ट्रैक्टर दवाए, खादा बनवाइया, सोहना बीज की रिसर्च एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित की। क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी तो पाकिस्तान में चली गई सी। शहर वसाए, चंडीगढ़, फरीदाबाद, यूनिवर्सिटियां वसाइया, पंजाबी यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। पंजाबी यूनिवर्सिटी एक पहली यूनिवर्सिटी सी जिथे कि भी पंजाबी भाषा के उत्ते यूनिवर्सिटी बनाई गई सी, दुनिया के विच पहली सी यूनिवर्सिटी। पहाड़ां सड़कां, एप्पल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेबा दे, क्योंकि सारा जो इकट्ठा होंदा सड़कां, हरियाणे दे विच इंडस्ट्रियां, पंजाब दे विच, लुधियाने दे विच बहुत वड्डी फैक्ट्रियां, तो चंडीगढ़ को एक बहुत अहम शहर वसाया। और चलो वो उस वेले की उन्होंने लोड़ता जरूरतों के हिसाब नाल, जे चीन नाल जंग होया तो फौजी भरावां नूं पूरा जाके साथ दिता। आप का घर खाली करके वो स्टोर बनाता कि ये फौजी भरावां वास्ते स्टोर है, इतों समान बॉर्डर पर जाऊगा। ये उस वेले
ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ MLA ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ CM ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਦਲੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ, ਲੋੜਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰਨ ਤੋਂ ਰਈਏ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ MP ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਬਣਵਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਪਾਣੀ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਸੜਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਟੋਟੀਆਂ ਥਾਈਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਾਸੋਂ ਬੰਨ ਬਣਾ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ। ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਹਰੀਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਰਿਆਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ 5 ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੈਰੋ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਜੇ ਰੈਂਪ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਡ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾਨ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਗਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਲੋੜਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਬਣਾਈ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਾਸ ਕਰਾਤੀ। ਖੈਰ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰਾਤੀ। ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜ੍ਹੋ, ਪੰਜੌਰ ਆਪਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਰਨ ਤੋਂ ਆਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਤੋਂ, ਪੱਟੀ ਹੋਣਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਊਗਾ ਕੋਟਬੁੱਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਵੇਚੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 25 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਤੇ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਣਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਵਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2,65,000 ਟਨ ਮਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੇ ਕਣਕ ਲਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਣਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮੈਂ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਮਹਿਕਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਚੋਂ 2,65,000 ਦਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ 300-400 ਬਣਾਏ। 50,000 ਟਨ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਆਪਣਾ RO ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਿਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੈਲਰ ਬਣ ਜੂ
एक एक शैलर 40-50 नौकरियां निकलਦੀਆਂ ਤੇ 40-50 ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਜੇ 50 ਸ਼ੈਲਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ 2500 ਨੌਕਰੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ 3-4 ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੈਲਰ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ 1500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਕਲੀਨਰ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਚੱਕਧਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਨਿਕਲੀ? ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨਿਕਲੀ। ਇਵੇਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੇਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ CM ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਥਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗਣ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ, ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੁਛ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤਾ ਸਤਲੁਜ ਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਠੇ ਵਾਲੀ ਤਾਈਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ, 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ 50 ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮੁਕਾ ਦਾਂ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ 20 ਸਾਲ ਪੁੱਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਬੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬੰਨ ਬਣਾਤਾ, 18 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ 24 ਪਿੰਡ ਵਸਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਰੋਡ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਰੋਡ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ 2 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ 95% ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੱਲਾ 5 ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, 500 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਜੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਦਾ 12000 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ, 200 ਯੂਨਿਟ SC ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਈ 800-900 ਕਰੋੜ ਹੈ, 8000-9000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਇੰਨਾ। ਤੇ ਜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਈਏ ਨਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 12000 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, 8-9000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ 8-9000 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 12000 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਝੂਠੇ ਫਾਰਮ, ਸਭ ਝੂਠੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ 12000 ਕਰੋੜ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ, ਖੇਤੀ, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਾਲਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। PGI ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ PGI ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ
सब स्टेशन बिजली का नहीं बनाया, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਘਾਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ 7 ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟਿਊਬਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, 100 ਪਲਾਟ ਵੱਡੀ ਸਭ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਟਿਊਬਲ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿੱਤੇ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜੇ ਸੜ ਗਏ ਤਾਂ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਵਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਲ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਤਾ ਵੀ ਟਾਈਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਲ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 6-6 7-7 ਰੁਪਏ ਟਾਈਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਲ ਪਿੱਛੇ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਣਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਣੇ ਹੈ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਆਏ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਈਲ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ। ਮਾੜੀ ਕਣਕ, ਗੰਦੀ ਕਣਕ ਪਿੱਛੋਂ ਭੇਜੀ ਤੇ ਡੀਪੂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ ਜੇ ਦੇਣਗੇ ਮਾੜੀ ਪਿੱਛੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 4-4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮਾੜੀ ਕਣਕ ਬਾਰਦਾਨਾ ਉਹ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਵੋਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਵੋਟ? ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਲਟਕ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਤਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਵਤਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਓ? ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਇਓ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਓ? ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਓ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਬਦਲਣਾ। ਹੁਣ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਨਾ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਲਾਟ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਠਾ ਪਾ ਕੇ, ਗਲੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੈਟਰੀਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਵਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਚਾਬੀ ਸਾਂਭੋ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੀਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਚੂਨਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਨੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ SDM ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਜੀ ਨਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਚੂਨਾ ਮਾਰ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ। ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦਿਵਾਓ बोले सो निहाल। सरदार आदेश प्रताप जी करो साहब। संगत इकट्ठी हो जाए तो की काम नहीं हो सकता। सो जी, गन्ना मिल है, बारदाना मिल है, शैलर ने, एग्रो पार्क है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੰਮ ਲਿਖੇ ਨੇ। मैं आस रखदा भी तुसीं जरूर पढ़ोगे, देखोगे। गलियां नालियां तां जी आपां बनाई लैणियां, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।